ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਸਣੇ 21 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਡ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰੇਡ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸਕੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਹੀ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀਆਂ। सिसोदिया के घर रेड से भड़की आम आदमी पार्टी। केजरीवाल बोले जिस दिन अमरीका के अखबार ने सिक्ख्या मॉडल की तारीफ की, केंद्र ने उस दिन सिसोदिया के घर भेजी सीबीआई, तो सीएम मान बोले इस तरह किवें अगे वधेगा भारत। पटियाला में 3 करोड़ तो वधा कणक घोटाला। पंसब के हलका इंचार्ज के खिलाफ दर्ज हुई FIR। परिवार सने विदेश भज्या मुलजम। पर्ल ग्रुप ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ। ਬੋਲੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟੀ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਨਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤਵਾਦੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੰਬ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ। ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਰਿੰਦਾ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪੇਮੈਂਟ। फरीदकोट जेल चो फोन मिलन का सिलसिला जारी। तलाशी दौरान 8 मोबाइल बरामद। केस दर्ज। बीते दिन जेल तो मिले सन 32 फोन। मोहाली में आवारा कुत्ते ते बेरहमी। शख्स ने चढ़ाई कार, कुत्ते ने मौके ते ही तोड़िया दम। पायल दे स्कूल दे विच साबका डायरेक्टर दे नाल कुੱਟਮਾਰ। स्कूल कमेटी मैंबर ने पग उतारी और बुरी तरह कुੱਟਿਆ। आपस में हुई सी दोहां दी तकरार। ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੇਰਕਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਰੇਟ। 2 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਜ਼ਾਫਾ। ਅਮੂਲ ਤੇ ਮਦਰ ਡੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ। ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ। ਕਾਨਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜੰਮੂ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਘਰ। घर के मालिक ने देसी जुगाड़ के नाल पूरे घर नूं 500 फुट दूर किया शिफ्ट। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। सीबीआई का वड्डा एक्शन इस वेले दिल्ली में चल रहा और इकल्ला दिल्ली नहीं 7 सूबों के 21 थावां ते सीबीआई की रेड चल रही है। सीबीआई एक्शन कर रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के रिहाइश से सीबीआई मौजूद है। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की रेड हुई है। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई के अधिकारी मौजूद ने। कई अधिकारियों के घरों से भी छापेमारी की जा रही है सीबीआई के वलों। पंजाब विच भी सीबीआई छापेमारी कर रही है। सीबीआई की वड्डी कार्रवाई। अज की सब तो वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की रेड हो रही है। अज की सब तो वड्डी खबर सीबीआई का वड्डा एक्शन। सवेरे सवेरे मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम ने उन्होंने घर सीबीआई के अधिकारी पहुंचते हैं। सीबीआई की रेड शुरू हो जाती है और 21 थावां ते पंजाब दिल्ली ते वख-वख सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ यूटीज ਦੇ ਵਿੱਚ 21 थावां ते सीबीआई की छापेमारी चल रही है। सिसोदिया के घर तकरीबन 2 घंटे तो यह रेड जी है जारी है। सिसोदिया के घर सीबीआई के 5 तो 7 अधिकारी मौजूद ने। सो सीबीआई जी है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पहुंची है। सीबीआई के 5 तो 7 अधिकारी उत्थे मौजूद ने जिहड़े पुछ पड़ताल कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। 7 सूबਿਆਂ ਵਿੱਚ 7 सूबे ਅਤੇ यूटी ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਥਾਵਾਂ ਤੇ सीबीआई ने इस कार्रवाई ਨੂੰ अंजाम दिता है। सीबीआई जी है एक्शन जिहड़ा है अज लै रही है और एक्शन क्यों लिया जा रहा है यह भी तुहानूं दस्सांगे। फिलहाल मनीष सिसोदिया के घर 5 तो 7 अधिकारी जिहड़े हैगे वो सीबीआई के मौजूद ने। सीबीआई का वड्डा एक्शन जिहड़ा है अज वेखण नूं मिल रहा है। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई के 5 तो 7 अधिकारी मौजूद ने और 7 सूबे ਅਤੇ यूटी ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਥਾਵਾਂ ਤੇ सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने मनीष सिसोदिया, एजुकेशन मंत्रालय भी उन्होंने कोल है। इस सब के विचाले पंजाब के मुख मंत्री ने भी ट्वीट किया। उधर मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया सीबीआई आई है, उन्होंने स्वागत है। असीं कट्टर ईमानदार हाँ, ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। बहुत ही मंदभागा है कि साडे देश दे विच जो चंगा काम करते हैं उस नूं इसे तरह नाल परेशान किया जाता है। इसे लई साडा देश अजे तक नंबर 1 नहीं बन सकिया। मनीष सिसोदिया ट्वीट कर रहे हैं सीबीआई आई है, उसका स्वागत करते हैं।
ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬਣਵਾਏ, ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੀ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ 3 ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ NYT ਦੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਛਪਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਭੇਜੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰੇਡ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ कुछ नहीं निकलेगा। अरविंद केजरीवाल ट्वीट कर रहे हैं, कर दी गई, उसमें कोई छापा पड़ा, कहीं पे सीबीआई की रेड हुई हो, नहीं हुई। ये जो सीबीआई है, जो ईडी है, जो इनकम टैक्स है, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष और अरविंद केजरीवाल के पीछे है। भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती है, पूरी दुनिया के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल की चर्चा है। शानदार स्कूलों की चर्चा है, एजुकेशन की चर्चा है, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक्स की चर्चा है, अस्पतालों की चर्चा है, मुफ्त इलाज, मुफ्त टेस्ट, मुफ्त दवाइयों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तो पहले स्वास्थ्य मंत्री को जेल के अंदर डाला गया, अब शिक्षा मंत्री को जेल में डालेंगे, क्योंकि समस्या प्रधानमंत्री महोदय को दिल्ली के स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल से है, समस्या अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल से है। और ये चीज़ें चलती रहेंगी। हम इनसे डरने वाले नहीं हैं, हम इनसे घबराने वाले नहीं हैं। जितनी जांच बिठानी है, जितनी रेड करनी है, प्रधानमंत्री जी कर लें। सौरभ भारद्वाज ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਸੌਰਭ ਭਾਰद्वाज ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੁੱਲਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਰੇਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਂਡੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ रहे हैं दिल्लियों। सुशील, रेड चल रही है, सीबीआई के 5 से 7 अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं मनीष सिसोदिया के घर, क्या ताजा अपडेट मिल पा रहा है? जी देखिए, ताजा अपडेट अगर आपको बताऊं मैं इस समय तो साफ तौर से लगभग 1.5 घंटे बीत चुके हैं सीबीआई की टीम के द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन को लेकर। हालांकि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सीबीआई के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी जो हैं वो मौके पे हैं। 21 लोकेशन पर सीबीआई फिलहाल एक्साइज पॉलिसी के मामले में जो जांच कर रही थी वो छापेमारी कर रही है। 7 राज्यों में ये छापेमारी फिलहाल सीबीआई की चल रही है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि आप देखिए मनीष सिसोदिया के यहाँ सीबीआई की जो टीम है वो मौजूद है, यानी कि ये माना जाए कि जब सीबीआई की टीम यहां पर लगभग 8 बजे पहुंची थी उसके बाद से लगातार छापेमारी चल रही है। मनीष सिसोदिया से फिलहाल इस पूरे मामले में पूछताछ भी की जाएगी। तमाम जो ऐसे कागजात हैं एक्साइज पॉलिसी से लेकर उससे संबंधित जानकारी पूछी जाएगी, क्योंकि एलजी की तरफ से रिकमेंडेशन सीबीआई जांच को लेकर की
की गई थी, उसके बाद सीबीआई फॉर्म में है और सीबीआई जांच को लेकर आगे बढ़ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे मामले में कई ऐसे एक्साइज पॉलिसी के अधिकारी हैं जिन पर फिलहाल कार्रवाई हो चुकी है, यानी कि उनको फिलहाल सस्पेंड किया जा चुका है। लेकिन चूंकि इस पूरे मामले में अब सीबीआई जांच को लेकर आगे बढ़ रही है, तो अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को लेकर मनीष सिसोदिया के घर और साफ तौर से जो पूर्व आबकारी कमिश्नर थे उनके घर पर भी छापेमारी चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह है कि सीबीआई की जो टीम है वो लगातार इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन को लेकर आगे बढ़ रही है कि आखिर जो एक्साइज पॉलिसी दिल्ली सरकार के द्वारा नई इंट्रोड्यूस की गई थी, उस एक्साइज पॉलिसी में किस प्रकार की गड़बड़ियां हैं। हालांकि चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जब इस पूरे मामले में जांच की गई तो उन्होंने अनियमितता पाई एक्साइज पॉलिसी में और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिल्ली के जो एलजी हैं उनको दी और यह बताया गया कि दिल्ली सरकार के द्वारा जो एक्साइज पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी उसमें अनियमितता थी। उसके बाद एलजी ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच को रिकमेंड किया, जिसके बाद सीबीआई ने मोर्चा संभाला। बहरहाल सीबीआई इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन को लेकर आगे बढ़ रही है और न केवल सीबीआई बल्कि सीबीआई जांच के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ट्वीट किया जा रहा है, सत्यमेव जयते की बात की जा रही है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी चल रही है, तमाम वो दस्तावेज खंगालने की कोशिश की जा रही है सीबीआई के द्वारा, जिसमें आरोप लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया है। लेकिन क्या वो फायदा वाकई पहुंचाया गया है या नहीं, चूंकि ये जांच का विषय है। लेकिन आप देखिए कि अभी भी लगातार सीबीआई की जो टीम है वो अंदर मौजूद है। इस सीबीआई की छापेमारी के बाद ना तो उनके घर से अभी तक कोई बाहर निकला है और ना ही कोई सदस्य बाहर से अंदर गया है। सबसे इस मामले में इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि लगातार सीबीआई इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन को लेकर आगे बढ़ रही थी और जिस तरह इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उस इन्वेस्टिगेशन से ये माना जाए कि लगातार एक ही समय में 21 जगह जो छापेमारी की गई है, उस छापेमारी का मतलब साफ तौर से यही कहा जा सकता है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई के मोड पे था और सीबीआई इस पूरे मामले में जांच को लेकर आगे बढ़ रही थी। इसीलिए एक समय में 21 जगह पर लोकेशन एक साथ किया गया है। 8 बजे सीबीआई की टीम जो है वो 3 गाड़ियों में मनीष सिसोदिया के घर पहुंची है। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा सीबीआई के अधिकारी अंदर मौजूद हैं जो तमाम दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से पिछले कई दिनों से यह कयास लगाया जा रहा था कि जब से एक्साइज पॉलिसी को लेकर सीबीआई की जांच को रिकमेंड किया गया है, ऐसे में उम्मीद ये थी कि सीबीआई उससे पूछताछ करेगी और उसी लिए फिलहाल आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में लगातार हमला कर भी रही है। लेकिन मनीष सिसोदिया के द्वारा आज सुबह ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है कि सीबीआई के अधिकारी उनके घर पहुंचे हैं, उनका स्वागत है, वो जांच में सहयोग करेंगे। लेकिन जिस उम्मीद से सीबीआई के अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं उन्हें फिलहाल ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से जो भी पॉलिसी बनाई गई थी उस पॉलिसी में किसी को भी फायदा नहीं पहुंचाया गया है। लेकिन अब बड़ा सवाल इस मामले में यह है कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उस रिपोर्ट में यह माना जा रहा है कि मनीष सिसोदिया के साथ साथ 4 और 5 अधिकारी ऐसे हैं जो इस मामले में अनियमितता के दौरान कहीं ना कहीं कुछ लोगों को उन्होंने फायदा पहुंचाया। हालांकि सीबीआई ने इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज की है जिसमें मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया है और न केवल मनीष सिसोदिया बल्कि 4 आबकारी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी उन्होंने इस पूरे मामले में आरोपी बनाया है। आप देख भी सकते हैं कि लगातार जो बाहर है यानी कि मनीष सिसोदिया के घर के बाहर मीडिया जो है वो लगातार उसका जमावड़ा लगा है। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल यहां पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन लगातार यहां पर जो सीबीआई की जांच है की छापेमारी है वो सुशील आपको मैं रोकना चाहूंगा यहाँ इस वक्त। सुशील आपको मैं 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। सडनाल इस वेले मलविंदर कंग जुड़ रहे ने आम आदमी पार्टी के बुलारे। मलविंदर कंग साहब, मनीष सिसोदिया दे घर रेड और रेड ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਕਰਨੀ ਹੈ 21 ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਾर्टी किस तरीके ਨਾਲ देखती है इस पूरी कार्रवाई? देखो, मामला एक्साइज का नहीं है, मामला है कि मनीष सिसोदिया जी की फोटो न्यूयॉर्क टाइम्स ने जिहड़ा दुनिया का मन्निया परवन्निया अखबार है उन्होंने फ्रंट पेज से लाई है और जिहड़े एजुकेशन च क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं, चाहे वो बच्चों को पढ़ाने का तरीके की गल है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की गल है, इंफ्रास्ट्रक्चर की गल है, उन्होंने इस गल की प्रेज की है मनीष सिसोदिया जी की। वो गल आखर रही है बीजेपी नूं
ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਭੇਜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਲੋਕ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਸਕੈਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਸੀਬੀਆਈ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ 1054 ਸਕੂਲ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 827 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਦ ਆਰਟੀਏ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ 70% ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕੁਝ 10-15-20 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਰੰਗਾਈ ਪੁਤਾਈ ਅੱਛੀ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਟੇਬਲ ਅੱਛੇ ਲਾ ਕੇ, ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਅੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਹਰ ਸਾਲ 9ਵੀਂ ਔਰ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੁਹਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਣ 124.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਟਲ ਦਾ, ਔਰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ L1 ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੋ L1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਅਰਨੈਸਟ ਮਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਹਦਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਅਰਨੈਸਟ ਮਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਪਸ ਦੇਤਾ? ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ। 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਛਪਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ। ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘੋਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਸਿਰਫ 10-15 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੰਗਾਈ ਪੁਤਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਔਰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਘਪਲਾ ਸੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਕੀਨ ਔਰ ਮੁਦਰਾ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ? ਉਦੋਂ ਤੇ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸਤ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਔਰ ਈਡੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ। ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਮੇਹਲ ਚੌਕਸੀ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਔਰ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ। ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੋਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਚਲਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਦਹਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ L1 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ L1 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸਤਾ ਗੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਿਛੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੂੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਰਗੇਟਡ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ। ਮੇਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਫੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ, ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ, ਸੌਰੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 174.36 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ? ਉਹ ਛੱਡੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਅਪਰੂਵਲ ਕਿਉਂ ਲੈਣੀ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ LG ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਔਰ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬੁਲਾਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸ਼ਸ਼ਪ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨ ਕਨਫਰਮਿੰਗ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲਤੇ, ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ 3 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲਤੇ। ਜਦ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਜਦ ਉੱਥੇ DDA ਨੇ ਕਿਹਾ, MCD ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਨਾਨ ਕਨਫਰਮਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਦ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ। ਤਦ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੰਡੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜੋ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਗੁਰਾਈ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਦਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੀਜੇਪੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ 3 ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਔਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਪਿਸ ਮੋੜਨਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਪੂਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਰੇਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले वह भ्रष्टाचारी ही रहता है, और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं कई बार देखने को सामने आया है। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का, और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन CBI को जांच दी उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था
तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ, शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई, इसीलिए शराब नीति को वापस लिया। सीबीआई और जांच की डर अरविंद केजरीवाल जी को मजबूर करती है ट्वीट करने पर कि ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰੇਡ ਹੈ ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 21 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਂਗਰਸ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰੇਡਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਕਲੀਅਰਲੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਸ, ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਗੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਐਂ ਹੀ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਆ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਉਹ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਸ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਦੂਜਾ ਜੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੈਂਡੇਟਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਪੋ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ, ਉਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਟੇਟ ਐਕਸਚੈਕਰ ਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਆਪ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਇਤ ਨਾ ਕਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰੇਡ ਆ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ। ਸਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ 6000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ 9.30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।
ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬੈਂਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਨਾ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਨਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ। ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਗੰਗਾ ਨਹਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਰਪਟ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਰੇਡ ਕਰੀਆਂ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਚੱਕਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਦੀ 3 ਮਫਲਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਦੀ 3 ਟੋਪੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਡਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ? ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਦੋਂ ਐਲਜੀ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੀਬੀਆਈ ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ? ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਸਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਗੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਜਲੂਸ ਕਢਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਆਇਆ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਾ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਇਆ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਬਿਠਾਤਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੀ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਦੋਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਇਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੱਧ ਜਾਏ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 6000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ 9.30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਐਲਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਲਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਲੀਗਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ? ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਭੱਜ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਕਰਤੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ। ਸਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ, ਐਲਜੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਲਜੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ, ਐਲਜੀ ਨੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਰੋਕ ਲਾਤੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੱਟੜ ਮਾਨ ਦਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਫਿਰ
ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਡਰਦੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਖੜੇ ਰਹੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੀ ਟੀਮ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੀਗਲੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਸਨੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਲੀਗਲੀ ਕਿਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਨੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਲੀਗਲੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰ ਲਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਨੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਲੀਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ LG ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ? ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਏ ਦਿਓਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਆ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਮੈਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੋਗੇ। ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਆਓ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੇ ਖੰਡਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੁਕਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਆਪਣਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਆਪਣਾ ਪਟਿਆ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਨੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਖੜਾ ਉੱਥੇ, ਸਨੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਸਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਸਹੀ ਸੀਗੀ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਇਸ ਦਾ ਅਪੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਨੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਨੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਕੋ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਗਈ, ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਨੇ ਹੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ CBI ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਤਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤੀ? ਉਹ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਨੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਸਨੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਨੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਬੜੀ ਕਲੀਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਟ ਕਰਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਸਨੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬਣੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜੇ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਕਲੀਅਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਨੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੜਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡਿਪਟੀ CM ਨੇ ਕਹੀ
ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 6000 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 9000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਲੀਗਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਸਨੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਐਲਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੀਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸੀਐਮ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਲੀਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜਲਦੀ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਲੀਗਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਲਿਖਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਖੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਚੱਕਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਚੱਕਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚੱਕਰੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਨੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 21 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 7 ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 21 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ 21 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਘਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਇਹ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 5 ਤੋਂ 7 ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਵਧਿਆ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜੇਕਰ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਸ ਨੇ, ਕੌਨਸ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਂਡੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸੁਸ਼ੀਲ, ਕੀ ਕੋਈ जानकारी है इस वेले की सीबीआई की टीम फिलहाल कार्रवाई दे विच रुझी हुई है? क्या सीबीआई वहां अभी भी अपनी कार्रवाई में लगी हुई है? 5 से 7 अधिकारी आप बता रहे थे अभी घर के अंदर हैं, तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया। हालांकि अब इस पर राजनीतिक माहौल जो है वो पूरी तरह से गरमाने लगा है, पंजाब में भी और शायद दिल्ली में भी। सुशील बिल्कुल, देखिए गगन, आप सही कह रहे हैं, लगातार राजनीतिक माहौल गरमाना लाजमी है क्योंकि आम आदमी पार्टी शुरू से ये कह रही थी कि जब से दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा सीबीआई को एक्साइज पॉलिसी की जांच को लेकर रिकमेंडेशन भेजा गया था और अब सीबीआई ने इस पूरे मामले में जिस तरह मनीष सिसोदिया समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है, ये तय है कि राजनीति होना लाजमी था। लेकिन अभी तक सीबीआई की अगर टीम की बात करें
तो लगभग 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारी जो हैं वो फिलहाल सीबीआई के अधिकारी जो हैं वो अंदर मौजूद है, क्योंकि 3 सीबीआई की गाड़ियां जो हैं वो फिलहाल आज सुबह 8 बजे ही मनीष सिसोदिया के आवास पर फिलहाल सर्च ऑपरेशन के लिए पहुंची थी और 21 जगहों पर एक साथ रेड डाला गया है सीबीआई का, और इन 21 जगहों पर लगातार छापेमारी चल रही है, जिसमें से 7 राज्य शामिल हैं, उसमें से यूनियन टेरिटरी भी शामिल है। पंजाब के भी कुछ लोकेशन पर छापेमारी चल रही है, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, इन तमाम जगहों पर छापेमारी चल रही है। दमन द्वीप का भी जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जो एक्साइज कमिश्नर थे उनके यहाँ भी फिलहाल छापेमारी चल रही है। हालांकि उन तमाम लोगों पर एसजी के द्वारा कार्रवाई की जा चुकी है, उन तमाम अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, लेकिन चूंकि उन तमाम अधिकारियों की संलिप्तता थी इसलिए इन्वेस्टिगेशन का वो हिस्सा रहेंगे और लगातार सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मनीष सिसोदिया से भी पूछताछ सीबीआई के अधिकारियों के द्वारा की जा रही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के पास ही एक्साइज डिपार्टमेंट था, आबकारी जो विभाग है वो मनीष सिसोदिया के पास था, और इसीलिए इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया फर्स्ट एक्यूज बनाए गए हैं सीबीआई के एफआईआर में। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ राजनीति भी शुरू हो गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से शुरू से ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए और जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मनीष सिसोदिया ने ही आज सुबह ये ट्वीट कर जानकारी दी और ये कहा कि सीबीआई जिस पूरे मामले में जांच कर रही है वो मेरे घर पर आई हुई है, हम उसकी जांच में सहयोग करेंगे और सीबीआई टीम का स्वागत है। यानी कि डिप्टी सीएम या फिर अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में जांच को लेकर कभी भी पीछे नहीं हटे। उनका ये आरोप जरूर रहा कि ये एक राजनीतिक मंशा के द्वारा जांच को लेकर कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो उनको फंसाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया का जो एजुकेशन पॉलिसी है वो फिलहाल विदेशों में भी उसकी सराहना की जा रही है। और शायद यही वजह है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन को लेकर सीबीआई इस पूरे मामले को टर्न डाउन करना चाहती है, क्योंकि आने वाले समय में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसके मद्देनजर कहीं ना कहीं ये कार्रवाई बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई जा रही है। लेकिन जिस तरह आम आदमी पार्टी के एक मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अभी फिलहाल हिरासत में है और वो फिलहाल कस्टडी में तिहाड़ जेल में है, तो ऐसे में सीबीआई के द्वारा मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी करने का एक मैसेज देने की कहीं ना कहीं जरूरत है। और फिलहाल आम आदमी पार्टी ने सीबीआई की जांच का सहयोग किया है और उन्होंने कहा है वो हर जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन अभी लगभग 2 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। जैसा गगन आप बता भी रहे थे, इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है सीबीआई की के 3 अधिकारी उनके घर के प्राइमिसेस के बाहर हैं, जो फिलहाल किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, और जो और आला अधिकारी हैं वो अंदर तमाम दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं और मनीष सिसोदिया से पूछताछ भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुशील, सवाल यहां इस बात को लेकर भी है कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी का जो एक्ट 2010 था उसके उल्लंघन की बात दिल्ली के मुख्य सचिव ने की जब उन्होंने रिपोर्ट अपनी गवर्नर को सौंपी। लेफ्टिनेंट गवर्नर को जब रिपोर्ट सौंपते हैं, किस तरह की अनियमितताओं का जिक्र उस रिपोर्ट में किया गया था? देखिए, जो मुख्य सचिव के द्वारा जांच की गई थी उस जांच में ये पाया गया है कि जिन तमाम लोगों को एक्साइज पॉलिसी के मद्देनजर ब्लैकलिस्ट किया गया था, उनको न केवल दिल्ली में फिलहाल शराब की दुकानें खोलने की आजादी थी, बल्कि शराब बेचने की भी आजादी उनको नहीं थी। उन तमाम लोगों को दिल्ली सरकार के द्वारा दोबारा टेंडर दिया गया है और उन तमाम लोगों को फिलहाल शराब बेचने की अनुमति दी गई है। दूसरा जो एक फैक्ट फिलहाल बिल्कुल सुशील, ये बिल्कुल जांच का विषय कहीं ना कहीं ये तमाम बातें हैं। अब जांच रिपोर्ट जा चुकी है, सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है, जिसकी सिफारिश जुलाई में कर चुके थे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर। वो जांच अब शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील पांडे मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन किस तरीके दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ रेड चल रही है। और इस वेले सीधा ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਮਗਰ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਲੇ ਵੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਵਾਇਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਔਖਾ ਪਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਭਾਲਦਾ ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸੌਖਾ ਰਵੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਪੂੰਜੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ
ਤੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਸਮਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਟੀ ਜੇ ਪੈ ਜਾਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ ਪਤਾ ਮਜੀਠੀਆ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਪੱਖਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਭਾਊ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵਰਤਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਲਾ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਰਜਾ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ, NDPS ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮੂਲ ਲਾਉਂਦਾ ਛੇਤੀ, ਕਿਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਵੇਖ ਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ। ਚੰਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਗੀਤ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ, 2-2 ਸੀਟਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਦੇ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸੀ ਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਨੇ, ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਆਪਦੇ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਭਰੇ। ਔਰ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਈਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, 25-26 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਨਿਰੋਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਕਿੰਨੇ MLA? 22। ਕੋਈ MLA ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਰ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿੱਤਿਆ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ, 450। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿੱਤਿਆ 1100, ਕੋਈ ਜਿੱਤਿਆ 1400, ਕੋਈ ਜਿੱਤਿਆ 3000। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਰ ਵੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ NDPS ਦਾ ਪਰਚਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਜਵਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਠੋਕ ਕੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ,